اور آپ نے اس میں ایک بڑی خبر بریک کی ہے. اٹس ویری خاص طور پہ جو آج ماحول بن گیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بری خبر ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ 5 ایسے ممالک ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے تعلقات ہمارے ساتھ، ہمارے یعنی پاکستان کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں. کیا ڈیٹیلز ہیں اور یہ کیا خبر ہے، ذرا پلیز بتائیے گا. آئی تھنک تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ہوں، وہ اپنے ملک کے لیے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں اور کانوں کا کام کرتے ہیں. اسی طرح جو پاکستان کے سفارتی مشنز ہیں پوری دنیا میں، ان کا بھی یہی کام ہے، جو پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس پر وہ نظر رکھتے ہیں. کیونکہ یہ جو سال ہے الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، جیسے پاکستان کے اندر ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے یا اگلی حکومت کس کی ہوگی. تو جو پاکستان کے بھی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں یا جو وہاں پر جو گورنمنٹس کے لوگ ہیں وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں. ان کا بھی آج کل یہی ٹاپک ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں کہ کیا کون گورنمنٹ اگلی بنائے گا. تو جو میرے پاس معلومات ہیں، جو میں نے مختلف جو ڈپلومیٹک سورسز سے، خاص کر کے پاکستانی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں مغرب کے اندر خاص کر کے، جو مجھے فیڈ بیک ابھی تک ملا ہے، تو اس میں ایک جو کنسنسس نظر آیا کہ مغرب کے اندر خاص کر کے اس بارے میں کافی کنسرن پایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر منتخب ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس میں کافی حد تک فرق آ سکتا ہے. انفیکٹ میں نام نہیں لوں گا، ایک بڑے سینئر سفارتکار پاکستانی، انہوں نے تو یہ کہا کہ اس وقت عمران خان خاص کر کے مغرب کے اندر موسٹ ان وانٹیڈ لیڈر ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، میں ظاہر ان کا نام نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا جی موسٹ ان وانٹیڈ لیڈر ہیں. تو یہ تو مغربی ممالک کی بات ہوگی. ایون جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں یو اے ای بھی ہے، اس میں ترکی بھی ہے. ایون ان ممالک میں بھی بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے عمران خان صاحب کو لے کر. اب ظاہر ہے کہ یہ یہاں پہ لمبی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کا جو 4.25 سال کا جو اقتدار رہا ہے بطور وزیر اعظم اور ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے، وہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے بڑا خوبصورت آپ کا میں نے سنا ہے سارا ویلاگ، مطلب ویری ڈسٹربنگ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، ان کے فالورز کے لیے، یا ایون پاکستان کے لیے بھی کہ پاپولر لیڈر ہیں، بڑی جماعت کے اس کے سربراہ ہیں، بڑی پوٹینشیل ہے کہ شاید اگلے وزیر اعظم وہ دوبارہ بنے. اور ان کے بارے میں دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں پہ یہ سوچ ہے، اسپیشلی جو ہمارے اگر مسلمان ممالک سعودیز ہیں، اس میں یو اے ہے، قطر بھی میرا خیال ہے شامل ہے، یا ساتھ میں اس میں ترکی آپ لے لیں. اگر آپ اس کو یورپ کو چھوڑ بھی دیں، اس کو برٹن کو یا یو ایس اے وغیرہ کو، تو عمران خان صاحب ایسا کیا کر بیٹھے ہیں کہ سارے ملک ان سے ناراض ہو گئے؟ واٹ وینٹ رانگ سر؟ آئی تھنک جو سب سے بڑا عمران خان صاحب کا پرابلم رہا ہے وہ ان کا کنڈکٹ رہا ہے. آئی تھنک سعودی عرب سے شروع کر لیتے ہیں. سعودی عرب نے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکج دیا پاکستان کی تاریخ کا. یو اے ای نے آپ کو پیکج دیا. پھر عمران خان صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہی سعودی جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کے بارے میں مبینہ طور پر کچھ ایسی باتیں کی جو ان تک واپس پہنچ گئیں. انفیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب یو این جنرل اسمبلی سیشن اٹینڈ کرنے گئے تھے تو سعودی ولی عہد نے اپنا جو جہاز ہے وہ ان کو دیا تھا کہ آپ میرے جہاز میں جائیں وہاں پہ. تو سنا ہے کہ اسی جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو محمد بن سلمان صاحب کے خلاف تھیں. اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا جہاز تھا اور وہاں پہ ساری وہ بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واپس آ رہے تھے پاکستان نیو یارک سے اٹینڈ کرنے کے بعد، وہ جہاز پھر واپس اتار لیا گیا اور اس وقت کہا گیا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. حالانکہ وجہ یہ تھی کہ ناراضگی کی وجہ سے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وہ یہ کام کیا. پھر باقی ملکوں کے ساتھ بھی، یورپ کی اگر بات کریں تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مثلا جو کرسٹن ٹرنر تھے پاکستان میں ہائی کمشنر رہے ہیں برطانیہ کے، بڑا انہوں نے کام کیا. عمران خان صاحب کو بڑا پسند بھی کرتے تھے اور پاک جو برطانیہ تعلقات ہیں اس کے فروغ کے لیے بڑی ایفرٹ کی. انہوں نے 2 دفعہ بڑی کوششیں کر کے، ایک دفعہ کووڈ جب عروج پر تھا، عمران خان صاحب کا وزٹ ارینج کیا، انویٹیشن ارینج کیا وہاں سے بورس جانسن سے، اور لاسٹ سیکنڈ پہ، لاسٹ منٹس پہ عمران خان صاحب نے وہ جو دورے ہیں 2 مرتبہ وہ کینسل کر دیے. اور اس پر انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کرسٹن ٹرنر بھی کہ یار یہ پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب کس وجہ سے اتنا میں نے ایفرٹ کی، ان کو ایک موقع ملتا. انفیکٹ ایک جو وزٹ تھا وہ ایسا تھا کہ گلاسکو میں وہ کلائمیٹ پہ کوئی کانفرنس تھی، اس میں کوئی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس میں جو بائیڈن بھی انوائٹڈ تھے. اور اس وقت بورس جانسن نے کچھ 8 جو دنیا کے لیڈرز تھے ان کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو میٹنگ رکھی تھی. اس میں عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے رکھا تھا اور اس میں وہ عین ممکن تھا کہ وہ جو بائیڈن سے بھی ملتے.
डायरेक्ट वो थ्रू हो जाते, उनसे कोई गिले शिकवे करते, क्योंकि बाज दफा अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपको मे बी अगर गलत फीड करती हो। तो क्रिस्टन टर्नर का ये ख्याल था कि वो बहुत अच्छा मौका था इमरान खान साहब के लिए कि जो बाइडन ने, जिन्होंने कभी उनको कॉल नहीं की, उनसे डायरेक्ट वो बात कर लेते, लेकिन उस दौरे पर भी इमरान खान साहब नहीं गए। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करना चाहते थे इमरान खान साहब का जब पाकिस्तान ने मदद की बाकी दुनिया की अफगानिस्तान से फौजी इनखला के हवाले से, इमरान खान साहब ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तो ये इस तरह की सीरीज ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात न करने की वजह ये तो नहीं थी कि यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल उनके स्टेटमेंट आते रहते थे इस्लाम के हवाले से कि लोकल हमारे मजहबी एलिमेंट्स हैं वो खान साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे, दैट कुड बी द रीजन? ये बिल्कुल ये रीजन हो सकती थी और ये रीजन है, लेकिन एज अ लीडर फिर आपको चीजें ये देखने भी होती है कि फ्रांस इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री यूरोप के अंदर, आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, और इस तरीके से मतलब डिप्लोमेसी भी तो एक आर्ट है ना, और ये इसमें फिर आपको चीजों को देखना पड़ता है कि बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये भी आपको याद हो कि जब तहरीके लब्बैक वाले कहते थे कि आप फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करें, तो इमरान खान साहब ने नहीं किया था, आपको याद होगा ना, खुल के आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा यूरोप हमारे खिलाफ हो जाएगा, और बाय एंड लार्ज, हाँ टीवी और बाय एंड लार्ज लोगों ने उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था। तो आप माइनॉरिटी के व्यू को तो फिर अच्छा कामरान, पाकिस्तान के लोग ये कहेंगे, हमारे 22 करोड़ लोग हैं, वही वाली बात जो इमरान खान साहब का बड़ा पॉपुलर नारा है कि हम गुलाम थोड़े हैं, दुनिया फैसला करेगी हमारे बारे में कि हमारा वजीर आजम कौन हो, क्यों हो, मतलब हमारा तो ये स्टाइल है यहाँ पे। लोग तो ये कहेंगे ठीक है जी कि सऊदीज हों, उसमें कतरी, यूएई, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिकन वगैरह एंड कंपनी, क्यों हम उनके कहने पर अपना वजीर आजम कहें? हम तो अपना वजीर आजम खुद चुनेंगे और खान साहब को चुनेंगे। लोगों का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये बिल्कुल देखें, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत भी कर दूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो तो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो फिर हमारा क्या ताल्लुकात की क्या नौयत होगी, अगर दूसरी आएगी तो क्या होगी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी आप, ये तो अवाम ने उनको मुंतखब करना है। इसमें असल इशू ये है कि वो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस भी बताते हैं। अब इमरान खान साहब का जहां तक ताल्लुक है वो बिल्कुल बात ठीक है, उनके सपोर्टर्स ये कहेंगे कि जी इसका मतलब है इमरान खान साहब कोई जरूर ऐसा काम कर रहे हैं जो मगरिब अगर उनकी मुखालफत कर रहा है या दोस्त ममालिक को भी पसंद नहीं है, तो उसका मतलब पाकिस्तान के मफादात में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उससे हट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो एक डिप्लोमेसी है, जो स्टेट्समैनशिप है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। नहीं ये खान साहब, ये कामरान, आई एम सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, ये खान साहब इतने उनको दोस्ती थी, तल्लुकात थे, मतलब इवन अमेरिका से ट्रम्प दौर में बड़े अच्छे रहे हैं, ये सऊदी MPS वो गाड़ी चलाते के इनको लेते और ड्रॉप करते रहे हैं, बहुत सारे अच्छे तल्लुकात थे। तो खान साहब की क्यों जहन में ये बैठ गई कि जब तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे चंद बड़े ममालों के साथ फड्डे नहीं लेंगे तो शायद मुझे ये मुस्लिम उम्मा का लीडर नहीं समझा जाएगा, या मैं कोई वो नहीं बनूंगा, वन मैन आर्मी नहीं बनूंगा। उन्हें नहीं पता था ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, पाकिस्तान अकेला तो दुनिया में नहीं रह सकता, आपने ट्रेड करनी है, कंसेशन लेनी है, बहुत सारे लोन्स लेने हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे ओवरसीज रहते हैं। तो खान साहब की इन बातों का एहसास नहीं था, या शाहमूद कुरैशी वगैरह उनको नहीं बताते थे सारी चीजें? ये आई थिंक इस हवाले से खान साहब कोई ज्यादा किसी की बात सुनते नहीं थे। और इसमें जो एक और जो सबसे बड़ा मैंने कहा ना कि कंडक्ट की बात थी, ठीक है, मसलन ये हुआ कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस अगर कोई बात करते थे तो वो उठा के वो तुर्की के प्रेसिडेंट को बता देते थे, तुर्की के प्रेसिडेंट ने कोई बात की तो आपने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद को बता दी। अब डिप्लोमेसी में ये चीजें तो नहीं चलती, और ये बहुत एक बड़ी वजह थी कि वो फिर गिला शिकवा करते थे पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत थी, क्योंकि बाकी दुनिया जानती है कि असल ताकत किसके पास है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, जो फॉरेन पॉलिसी के जो इंटरेस्ट थे, इमरान खान साहब की इन जो एटीट्यूड की वजह से वो हर्ट हो रही थी चीजें। एक लास्टली कामरान, लास्टली कुछ चांस है कि इमरान खान साहब रिवाइव कर सके इन्हीं पावर्स के साथ जिनका आपने जिक्र किया है, तल्लुकात ठीक होने के कोई इम्कानात हैं, या खान साहब के लिए मुश्किल होगा 2023 में दोबारा आना? ये जो हालात आप बता रहे हैं वो तो मुश्किल होगा, इनके लिए प्रॉब्लम आएंगे। देखें, इलेक्ट तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इस वक्त दो हर्डल्स हैं इमरान खान साहब के लिए, जाहिर है कि ये अब इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब के इस रवैये की वजह से उनको पता है कि जो हमारे यहाँ दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट भी है, कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, एक उनके साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं है, एक बाकी दुनिया के साथ भी ताल्लुकात खराब होंगे। ये दो हर्डल्स तो उनको क्रॉस करना पड़ेंगी। अब उसके बावजूद क्या हो तो कुछ भी सकता है, मसलन उसकी मिसाल में भी इतनी रेलेवेंट ना हो। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो मोदी साहब थे वो बिल्कुल पर्सोना नॉन ग्राटा थे, उन पर पाबंदी थी जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, लेकिन वो जब आए तो दुनिया का व्यू चेंज हो गया। लेकिन उसमें बुनियादी फर्क यह था कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर उसको फोकस किया। तो क्या इमरान खान साहब जब आएंगे
تو کیا اپنے رویے میں وہ تبدیلی لائیں گے اور اپنے پاکستان کو ایک ریلیونٹ ملک بنا پائیں گے دوست ممالک کے لیے اور مغرب کے لیے؟ اگر ایسا کر پائے تو ظاہر ہے کہ پھر دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ آپ کی ریوائول ہو سکتی ہے.